Good morning, students. In our previous lecture, we discussed about your paper number 506, Unit 4, Introduction, Synthesis and Usefulness of some important group of drugs 2. જેમાં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે એન્ટીબાયોટિક ડ્રગ્સ ચાલુ કરેલ છે, જેમાં બે ડ્રગ્સ વિશે વાત કરેલી છે, ક્લોરમફેનિકોલ અને સ્ટેફિચિલિન. ધેન હવે જે આપણે ડ્રગ્સની વાત કરવાની છે એ છે સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન, ટેટ્રાસાઇક્લિન, ક્લોરોટેટ્રાસાઇક્લિન એન્ડ ઓક્સીટેટ્રાસાઇક્લિન ઓર ટેટ્રામાઇસિન. બરાબર, આ આપણે જોવાની છે આજે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ we discuss about સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન. બધી જ ડ્રગ્સમાં ખાસ કરીને ઇન્ટ્રોડક્ટરી પાર્ટ જે આવે છે એ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. બરાબર, કે કઈ સાલમાં એ બનાવેલી છે, કોના દ્વારા બનાવાયેલી છે. બરાબર, આ બધું જ જે છે એ તમારે યાદ રાખવાનું છે. તો ફર્સ્ટ ઇન્ટ્રોડક્શન આપણે જોઈએ તો સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન ઇઝ એન એન્ટીબાયોટિક first isolated from Streptomyces griseis by Shez, Buggy and Waxman in 1944. બરાબર, જે સાયન્ટિસ્ટના નામ આપેલા છે એ ખાસ તમારે યાદ રાખવાના છે. બરાબર, એ ક્યારે ઇન્ટ્રોડ્યુસ થઈ છે. ઇટ ઇઝ એક્ટિવ એજન્ટ. It is active against certain gram-negative and gram-positive organisms, including acid-fast bacteria. તો એ કામ શું કરે છે? બરાબર, એની વાત કરી છે. It is active against certain gram-negative and gram-positive organisms, including acid-fast bacteria. Streptomycin was the first antibiotic of practical significance to be isolated from the class of organism known as Actinomycetaceae. This antibiotic is very effective in the treatment of tuberculosis, meningitis and pneumonia. કયા રોગ ઉપર આ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સવાળી, આ ગ્રુપવાળી સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન દવાઓ જે છે એ એન્ટીબાયોટિક તરીકે લઈ શકાય. બરાબર, તો ટ્યુબરક્યુલોસિસ તમને બધાને ખ્યાલ છે, ટીબી, મેનિન્જાઇટિસ એ એક પ્રકારનો મગજનો રોગ જેને કહી શકાય, અને ન્યુમોનિયા જે આપણને બધાને ખ્યાલ છે. તો આ રોગ ઉપર એ એન્ટીબાયોટિક્સ સ્વરૂપે લેવામાં આવે છે. દેન આપણે હવે એનું પ્રોડક્શન જોઈએ તો ઇનિશિયલી સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન વોઝ ધ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પ્રિપેર્ડ બાય surface culture technique, but nowadays streptomycin is produced by submerged cultures. The yield of streptomycin depends greatly on the medium used. The addition of corn steep liquor, meat extract, cotton seed meal, or soybean meal results in a marked increase in production in fluid medium. The addition of glucose also favors production. The medium used was composed of glucose 1%, peptone 1%, meat extract 0.3%, or corn steep liquor 1 to 2%, and sodium chloride 0 to 5% in water. The culture solution
is kept in large vats, growth of the microorganism being at 24 to 28 degrees centigrade, and the maximum yield is achieved after 3 to 5 days. The irradiation of the culture solution by X rays or ultraviolet light is found to increase the yield of antibiotic. તો એક તમને આમાં નામ આપેલું છે, બરાબર, કે initially streptomycin was the first of all prepared by surface culture technique, but nowadays streptomycin is produced by some merged cultures. Some merged cultures means કે અમુક જે લેવાના છે, જેની ક્વોન્ટિટી પર્સન્ટેજ વાઇઝ તમને એની ક્વોન્ટિટી આપેલી છે, બરાબર, એ જેટલો પ્રમાણમાં લેવાનું છે અને એ આખું જે કલ્ચર તમારે રેડી કરવાનું છે, બરાબર, એને નામ આપેલું છે સબમર્જ્ડ કલ્ચર. The yield of streptomycin depends greatly on the medium used. This addition of corn steep liquor, બરાબર, one types of extract corn sleepનું, બરાબર, corn steep, meat extract, cotton seed meal or soybean meal result in a marked increase in production in fluid medium. The addition of glucose also favors production. બરાબર, એટલે આ બધી જ વસ્તુ જે છે એને કેટલા પ્રમાણમાં લઈ અને એનું એડિશન કરવાનું છે, બરાબર, એની માહિતી જે છે એ તમને આમાં આપેલી છે. The medium used was composed by glucose 1%, peptone 1%, meat extract 0.3%, or corn steep liquor 1 to 2%, and sodium chloride 0.5% in water. The culture solution is kept in a large vats, one types of vessels, બરાબર, in a large vats, growth of the microorganism being at 24 to 28 degrees centigrade, and the maximum yield is achieved after 3 or 5 days. એટલે આ બધું જે કલ્ચર જેને તમે સબમર્જ કર્યું છે, બરાબર, પર્સન્ટેજ પ્રમાણે, બરાબર, એને તમારે 24 to 28 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ટેમ્પરેચરે ઇન વેટ્સ તમારે એને એમને એમ 3 to 5 days સુધી રાખી દેવાનું છે. તો yield જે છે એ તમને yield is achieved after 3 to 5 days. The irradiation of the culture solution by X-ray or ultraviolet light is found to increase the yield of antibiotic. પછી તમને જે yield મળે છે એ yieldનું તમારે એક્સરેઝ અથવા તો અલ્ટ્રાવાયોલેટના કિરણોથી જ્યારે તમે yieldને પાસ આઉટ કરો છો તો લાઇટ ઇઝ ફાઉન્ડ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ yield ઓફ એન્ટીબાયોટિક, બરાબર. તો એ એન્ટીબાયોટિકની જે કેપેસિટી છે એમાં એ ઇન્ક્રીઝ કરે છે એને. આઇસોલેશન ઓફ સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન, હવે આ બધું બની ગયું, બરાબર, એને 3 to 5 days આપણે રાખી લીધું, બરાબર, એની ઇન્ક્રીઝ એની જે yield જે છે એની કેપેસિટી ઇન્ક્રીઝ થઈ છે કે નહીં, બરાબર, એ ચેક કરી લીધું. ધેન આઇસોલેશન ઓફ સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન, હવે એને અલગ કેવી રીતે કરવું, તો એના માટેનું તમને આપેલું છે કે આફ્ટર સેપરેટિંગ mycelium and other waste, the streptomycin is extracted from the filtrate either by adsorption on charcoal or on base exchange resins. 2 typesથી તમે સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન્સને અલગ કરી શકો છો. કઈ રીતે? તો કે either streptomycin is extracted from the filtrate either by adsorption, filtrate મેથડનો યુઝ કરવાનો છે. ફિલ્ટ્રેટ મેથડ કેવી? એડસોર્પ્શન મીન્સ કે ચારકોલ ઉપર જે છે એ એના જે અણુઓ જે છે એ એડસોર્બ થઈ જાય, બરાબર. તો એ એક મેથડ ઓન ચારકોલ ઓર ઓન બેઝ એક્સચેન્જ
resins. One types of extraction resin જેવા મોલેક્યુલ હોય એ મોલેક્યુલમાંથી તમારું જે yield છે એને પાસ આઉટ કરવામાં આવે છે બેઝ રેઝિનમાંથી, બરાબર. અને બેઝ રેઝિનમાંથી જ્યારે તમે એનું એક્સ્ટ્રેક્ટ લ્યો છો, એનું ફિલ્ટ્રેટ લ્યો છો, ત્યારે તમને સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન જે છે એ મળે છે. has been eluted from the column by means of dilute aqueous or alcoholic mineral acid, and the acidic eluate has been purified by passing it through on ion exchange resin. બરાબર. તો આયન એક્સચેન્જ રેઝિન મેથડ દ્વારા એને ફિલ્ટ્રેટ કરવામાં આવે છે. ઉપરના પોર્શનમાં આયન એક્સચેન્જ રેઝિન રાખવામાં આવે છે, ઉપરથી તમારું જે yield છે એને પાસ આઉટ કરવામાં આવે છે, અને નીચે જે તમને એક્સ્ટ્રેક્ટ મળે, ફિલ્ટ્રેટ મળે, બરાબર, એ તમને સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન મળે છે. The pure form of the streptomycin has been isolated as sulfate or crystalline double salt of calcium chloride. ચલો, pure form of the streptomycin has been isolated as sulfate or, એટલે કોના સ્વરૂપે, કયા સ્વરૂપે તમને જે છે એનું પ્યોર જે છે એ મળી શકે છે, તો કે સલ્ફેટ ઓર ક્રિસ્ટલાઇન ડબલ સોલ્ટ ઓફ કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ ના રૂપમાં તમને એ પ્યોર ફોર્મમાં મળે છે. Aseptic conditions must be maintained during the production and isolation of streptomycin. એટલે અહીંયા તમારે જે કન્ડિશન રિક્વાયર્ડ છે એ કન્ડિશન મેન્ટેન કરી અને પ્રોડક્ટનું આઇસોલેશન જે છે એ કરવાનું છે, બરાબર. તો સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિનનું ઇન્ટ્રોડક્શન, બરાબર, ખાસ યાદ રાખવાનું છે. એનું પ્રોડક્શન, તો પ્રોડક્શન કેવી રીતે, શું લેવાનું છે, કેટલા પર્સન્ટેજમાં, બરાબર. બાયોલોજિકલ જે એન્ટીબાયોટિક્સ હશે, બરાબર, એનું સિન્થેસિસ વાઇઝ તમને કોઈ રિએક્શન મિકેનિઝમ આપેલી હોય નહીં, બરાબર. જે બાયોલોજિકલ બેઝ ડ્રગ્સ હશે, બરાબર, એને તમારે આવી જ રીતે થિયોરેટિકલ સમજાવીને લખવાની હોય છે, બરાબર. ધેન એની પ્રોપર્ટીઝ આપેલી છે. Streptomycin is a colorless solid. It is soluble in water and is levorotatory. Levorotatory means લીવો અને ડેક્સ્ટ્રો અને લીવો તમને ખ્યાલ છે એ પ્રમાણે, બરાબર. It is stable at or under 28 degrees centigrade and between pH 3 and 7 it is not obtained as a crystalline compound, બરાબર. તો આટલી એની પ્રોપર્ટીઝ છે, એ પ્રોપર્ટીઝ પણ તમારે ખાસ યાદ રાખવાની છે. Streptomycin is an amino base and forms salt that are very soluble in water. The sulfate and the calcium chloride double salts are white amorphous powder. Amorphous powder means કે લીસો જે છે એ પાવડર સ્વરૂપમાં તમને મળે છે. The molecule contains two strongly basic unido groups and a weakly basic મિથાઇલ એમિનો ગ્રુપ્સ, બરાબર. તો 2 ગ્રુપ્સ જે છે એ એમાં તમને આપેલા છે. ધ મોલેક્યુલ કન્ટેન્સ 2 સ્ટ્રોંગલી બેઝિક યુનિડો ગ્રુપ્સ એન્ડ અ વીકલી બેઝિક મિથાઇલ એમિનો ગ્રુપ્સ, જે તમને સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિનનું જે તમને આપેલું છે ફોર્મ્યુલા, બરાબર, એમાં દેખાય છે N-methyl L-glucosamine, બરાબર. N-methyl L-glucosamine, નીચે સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન લખેલું છે, સ્ટ્રેપ્ટલોઝ, બરાબર. આખું જ તમને જે ફોર્મ્યુલા આપેલું છે એ વ્યવસ્થિત તમારે યાદ રાખી લેવું,
બરાબર, 3-4 વાર લખી નાખવું, કેમ કે જ્યારે લખવા બેસો ત્યારે ભૂલાઈ જાય સ્ટ્રક્ચર, ખાસ કરીને ઓર્ગેનિક સ્ટ્રક્ચર હોય એને લખીને યાદ રાખવા. Then clinical use of streptomycin, it is a bacterial drugs. It is used in the treatment of pulmonary tuberculosis, plague and tular anemia. It is also useful in infections produced by E. coli, P. sinesis, H. influenza, Proteus vulgaris and Brucella abortus. સાયન્ટિફિક નેમ આપેલા છે, બરાબર. એનું પ્રોનાઉન્સિએશન જે છે એ તમારે સ્પેલિંગ યાદ રાખવાનું છે. પ્રોનાઉન્સિએશન જે છે એ પરફેક્ટ હોવું જોઈએ, બરાબર. તો ઇટ ઇઝ યુઝફુલ ઇન ઇન્ફેક્શન પ્રોડ્યુસ બાય E. coli, P. સાયમોનિયસ, H. influenza, Proteus vulgaris and Brucella abortus. બરાબર, તો એ ખાસ તમારે યાદ રાખવાનું છે. દેન એના પછીની ડ્રગ્સ જે છે એ છે ટેટ્રાસાયક્લિન્સ. ટેટ્રાસાયક્લિન્સ ડ્રગ્સ જે છે એમાં આપણે જોઈએ તો આપણે આપેલું છે ટેટ્રાસાયક્લિનમાં ક્લોરોટેટ્રાસાયક્લિન એન્ડ ઓક્સીટેટ્રાસાયક્લિન ઓર ટેટ્રામાઇસિન, બરાબર. તો આ આખો પાર્ટ જે છે એ એક જ ટેટ્રાસાયક્લિન, ક્લોરો એનું ક્લોરો ફોર્મ તો ક્લોરોટેટ્રાસાયક્લિન, એનું ઓક્સી ફોર્મ તો ઓક્સીટેટ્રાસાયક્લિન ઓર ટેટ્રામાઇસિન, બરાબર, જે આપણે આમાં જોવાનું છે. તો ટેટ્રાસાયક્લિન્સનું ઇન્ટ્રોડક્શન જોઈએ આપણે. ફર્સ્ટ ક્લોરોટેટ્રાસાયક્લિન, ઓક્સીટેટ્રાસાયક્લિન, ટેટ્રાસાયક્લિન અથવા આપણે આવે છે ટેટ્રામાઇસિન્સ, બરાબર. જે પણ ઓક્સીટેટ્રાસાયક્લિન છે એ ટેટ્રામાઇસિન તરીકે પણ કહી શકાય છે. એટલે ઓક્સીટેટ્રાસાયક્લિન અથવા ટેટ્રામાઇસિન એમ તમે યાદ રાખી શકો, એમ પણ લખી શકો. એટલે એક્ઝામમાં ખાસ તમારે જોવાનું છે કે ટેટ્રામાઇસિન હોય તો એમાં તમારે ઓક્સીટેટ્રાસાયક્લિન વાળું લખવાનું છે. તો ઓક્સીટેટ્રાસાયક્લિન અને ટેટ્રામાઇસિન બંને એક છે, બરાબર. ખાસ વ્યવસ્થિત વાંચજો અને જોઈ લેજો. ફર્સ્ટ ટેટ્રાસાયક્લિન્સ ઇન્ટ્રોડક્શન્સ. In 1947, in his study of thousands of microscopic fungi among the actinomycetes, Duggar discovered a soil organism for which the name Streptomyces europhaciens was proposed. When grown in culture, both golden yellow antibiotic was elaborated that was named Aromycin. In 1950, finally and is associated isolated a new actinomycete, Streptomyces remosus, from a soil sample that produced an antibiotic named tetramycin. In 1952, the unique chemical structure of these two antibiotics were determined and a third compound was prepared that possesses antibacterial properties. As a class 3, antibiotics are called the tetracyclines, and one member of this class is named tetracycline. Many derivatives of tetracyclines have been made synthetically. બરાબર, તો અહીંયા ટેટ્રાસાયક્લિનના મેની ડેરિવેટિવ્સ, ઘણા ડેરિવેટિવ્સ હોય છે જેમાંથી આપણે ક્લોરો ટેટ્રાસાયક્લિન્સ, ઓક્સી ટેટ્રાસાયક્લિન્સ,
જે છે આપણે જોવાના છે બે. તો ઇન્ટ્રોડક્ટરી પાર્ટ જે આવે છે બરાબર, એ તમારે યાદ જ રાખવાનું છે, એમાં કાંઈ સમજવાનું આવતું નથી કેવી રીતે બરાબર એ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયું. તો પહેલાં કયું નામથી ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયું, ધેન આફ્ટર એને કયું નામ આપવામાં આવ્યું બરાબર, આ બધી જ માહિતી જે છે એ ઇન્ટ્રોડક્શનમાં આપેલી છે, જે ખાસ તમારે જોવાની છે. So in 1950 finally and his associated isolated a new actinomycet, Streptomyces rhamnosus, from a soil sample that produced an antibiotic named tetramycin. Then in 1952 the unique chemical structure of these two antibiotics were determined and a third compound was prepared that possesses antibacterial properties. As a class, these antibiotics are called the tetracyclines. બરાબર, તો પહેલાં એને ક્યુ નામ આપવામાં આવ્યું, પછી એનું ક્યુ નામ આપવાનું, થર્ડ પાર્ટ જ્યારે બહાર પડ્યો, ફાઇનલ જ્યારે થયું બરાબર, ત્યારે એને કયું નામ આપવામાં આવ્યું, કેવી રીતે, તો એ તમને ઇન્ટ્રોડક્શનમાં આપેલું છે. તમને એનું ફોર્મ્યુલા આપેલું છે. ઓલ ઓફ ધ ટેટ્રાસાયક્લિન્સ યુઝડ એઝ એન્ટીબાયોટિક્સ ઇન મેન have various substituent groups on carbon atoms 4, 5, 6 or 7. બરાબર, હવે કાર્બન એટમ 4, 5, 6 or 7 all of tetracycline used as antibiotics. So chlorotetracycline R1 is equal to chlorine, R2 is equal to H. તમને સ્ટ્રક્ચરમાં આપેલું છે બરાબર. R1 જો ક્લોરીન લેવાનું હોય, ક્લોરોફોર્મ એનું લેવાનું હોય તો R1ની જગ્યાએ ક્લોરીન આવશે બરાબર, અને R2ની જગ્યાએ H આવશે, જ્યાં R2 હોય છે ત્યાં બરાબર. દેન ઓક્સીટેટ્રાસાયક્લિન લ્યો છો, R1ની જગ્યાએ H અને R2ની જગ્યાએ OH બરાબર. બાકીના ફંક્શન્સ જે છે એ બધા એઝ ઇટ ઇઝ એમને એમ રહેશે. ટેટ્રાસાયક્લિન્સ R1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ R2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ H બરાબર. તો ટેટ્રાસાયક્લિન અને એમાં જે છે એ બંને R1 અને R2 H તરીકે છે, પણ જો તમે એનું ક્લોરોફોર્મ લેતા હોય તો R1 બરાબર Cl લેવાનું અને R2 બરાબર H લેવાનું. અને ઓક્સીટેટ્રાસાયક્લિન જેને આપણે ટેટ્રામાયસિન પણ કહી શકીએ છીએ, તો જ્યારે એ તમે લેતા હોય ઓક્સીટેટ્રાસાયક્લિન ત્યારે તમારે R1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ H અને R2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ OH લેવાનું છે. શેમાં? તો કે તમને જે ફોર્મ્યુલા આપેલી છે બરાબર, એની કેમિકલ ફોર્મ્યુલા ટેટ્રામાયસિનની, ટેટ્રાસાયક્લિન્સની આપેલી છે એમાં. Euromycin was isolated from cultures of Streptomyces eurocofacins. Tetramycin was isolated from cultures of Streptomycin rhamnosus. Tetracycline is prepared by dichlorinating chlorotetracycline by catalytic dehydrogenation with palladium. It can also be made by fermentation. The stereochemistry of euromycin had been partly established from the chemical work, but it was completely determined by the X-ray analysis of its hydrochloride. Shemaikin et al. Have established the absolute configuration of the tetracyclines by means of optical rotatory dispersion studies. તો કોણે અને કઈ રીતે ટેટ્રાસાયક્લિન્સ જે છે એ બનાવેલું છે એની માહિતી તમને આપેલી છે કે કઈ રીતે એને આઇસોલેટ કર્યું છે, અલગ કર્યું છે. So Euromycin was isolated from culture of Streptomyces eurofacins. Tetramycin was isolated from culture of Streptomyces Streptomyces rhamnosus. Then tetracycline is prepared by dichlorinating
chlorotetracyclines by catalytic dehydrogenation with palladium. ત્રણેયનું કલ્ચર જે મિક્સઅપ લીધેલું છે બરાબર, એને આઇસોલેટ કેવી રીતે કરેલું છે બરાબર, એ તમને શેમાંથી કરેલું છે આઇસોલેટેડ એની માહિતી તમને આપેલી છે. The stereochemistry of uromycins had been partly established from the chemical work, but it was completely determined by the X-ray analysis of its hydrochloride. Shemaikin et al. એક સાયન્ટિસ્ટનું નામ આપેલું છે, have established the absolute configuration of the tetracyclines by means of optical rotatory dispersion studies. ઓક્સીટેટ્રાસાયક્લિન, જેને આપણે ટેટ્રામાઇસિન્સ પણ કહીએ છીએ, this was the first member of the tetracycline group of antibiotics whose constitution was established. Woodward et al. 1953. બરાબર, જો હવે આનું એસ્ટાબ્લિશ કોણે અને કઈ સાલમાં કર્યું છે બરાબર, તો ઓક્સીટેટ્રાસાયક્લિન, જેને ટેટ્રામાઇસિન પણ કહી શકાય, તો ધીસ વોઝ ધ ફર્સ્ટ મેમ્બર ઓફ the tetracycline group of antibiotics whose constitution was established. Woodward et al. 1953. બરાબર. Then oxytetracycline is yellow, odorless, crystalline, amorphous substance. 1 gram of this dissolve in about 200 ml of water. 1 gram of hydrochloride is soluble in 2 ml of water. Solution of the base and hydrochloride are not stable at a pH below 2 and are rapidly destroyed by alkali hydroxide solution. તો ઓક્સીટેટ્રાસાયક્લિન કેવો પદાર્થ છે એના વિશે વાત કરેલી છે. એની પ્રોપર્ટીઝ કહીએ તો એની પ્રોપર્ટીઝમાં ઓક્સીટેટ્રાસાયક્લિન ઇઝ યલો, ઓડરલેસ, ક્રિસ્ટલાઇન, એમ્ફોટેરિક સબસ્ટન્સ. 1 gram of this dissolves in about 2000 ml of water. 1 gram of hydrochloride is soluble in 2 ml of water, and solution of the base and hydrochloride are not stable at a pH below 2 and are rapidly destroyed by alkali hydroxide solution. Clinical properties. The tetracyclines are active against the majority of gram-positive organisms, some gram-negative bacteria, Spirochaetes, rickettsia infections such as typhus and Q fever, mycoplasma, and against the lymphogranulomeric meprictecosis group of virus infections. By and large, they have no action against the viruses. Antibacterial products છે બરાબર, તો they have no action against the virus. The tetracyclines are drug of choice for treating brucellosis, whooping cough, typhus, Q fever, cytocosis, and lymphogranulomevalerium. The tetracyclines are also useful for treating respiratory tract bacterial infection and particularly
exacerbations of chronic bronchitis. For urinary tracts infection, tetracyclines are moderately useful, but the organism acquires resistance rapidly. The tetracyclines antibiotics are poorly absorbed from intramuscular injection sites. Chlorotetracycline is not absorbed after intramuscular injections and it is not administered by this route. બરાબર, અહીંયા એની some of the usefulness, clinical properties and એની usefulness જે છે એ આપેલી છે. બરાબર, શબ્દો જે છે બરાબર એ બધા મોટા છે અને બાયોલોજિકલ છે, એની પ્રોનાઉન્સિએશન જે છે એ તમારે યાદ રાખવાનું છે, એના સ્પેલિંગ્સ ને બધું જે કાંઈ આવે છે એ. બરાબર, તો એન્ટીબાયોટિક ડ્રગ્સની આપણે જે વાત કરવાની હતી એમાં ક્લોરમફેનિકોલ, સ્ટેફિચિલિન, સ્ટ્રેપ્ટોમાઇસિન, ટેટ્રાસાઇક્લિન. ટેટ્રાસાઇક્લિનમાં ક્લોરોટેટ્રાસાઇક્લિન, ઓક્સીટેટ્રાસાઇક્લિન ઓર ટેટ્રામાઇસિન. બરાબર, ક્લોરોટેટ્રાસાઇક્લિન હોય તો એનું કઈ રીતે તમારે ફોર્મ્યુલા લખવાની છે, ઓક્સીટેટ્રાસાઇક્લિન હોય તો કઈ રીતે ફોર્મ્યુલા જોવાની છે. બરાબર, અને ઓક્સીટેટ્રાસાઇક્લિન અને ટેટ્રામાઇસિન જે છે એ બંને એક જ છે. બરાબર, તો અહીંયા એન્ટીબાયોટિક ડ્રગ્સ જે છે એની વાત પૂરી થાય. ધેન આપણે જોવાનું છે કાર્ડિયોવસ્ક્યુલર ડ્રગ્સ. એમાં એમાઇલ નાઇટ્રેટ, ગ્લોનિયોન, હાઇડ્રેલેઝાઇન, ડાયઝોક્સાઇડ એન્ડ લિડોક્સિન. બરાબર, આ જે ડ્રગ્સ છે એ કાર્ડિયોવસ્ક્યુલરમાં લગભગ તમને 1, 2, 3, 4 અને 5 આપેલી છે. એન્ટીફંગલમાં 4 છે અને એન્ટીનિયોપ્લાસ્ટિક ડ્રગ્સમાં 4 છે. બરાબર, તો મોસ્ટલી આપણે આગળ જ્યારે ચલાવશું ત્યારે કાર્ડિયોવસ્ક્યુલર ડ્રગ્સ પહેલાં ચલાવશું. બરાબર, ટ્રાય કરશું કે એ એક જ લેક્ચરમાં જો પૂરી થઈ જાય તો. બરાબર, ધેન એન્ટીફંગલ અને એન્ટીનિયોપ્લાસ્ટિક જે છે એ તમારે બાકી રહેશે.